गोटे पद पाठ करी प्रार्थना करी आज उपासना को आरंभ करिया। तुम्हें माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर, सदा प्रभुंक उद्देश्य नूतन गीत गान कर और भक्त मानक समाज रे ताहांकर प्रशंसा गान कर। इस्राएल अपना निर्माणकर्ता ठारे आनंद करू, सियोनर संतानगण आपण मानक राजांक ठारे उल्लसित हुअन्तु। सेमाने नृत्य करी ताहांक नामर प्रशंसा करन्तु, सेमाने दारा और बीणा बजाई ताहांक उद्देश्य प्रशंसा गान करन्तु। कारण सदाप्रभु आपण लोकंक ठारे संतोष पाती, से नम्र लोक मानक परित्राण सुशोभित करिवे। भक्तगण गौरवर उल्लसित हुअन्तु, सेमाने आनंद हेतु आपण आपण शय्यारे गान करन्तु। सेमानक कंठरे परमेश्वरंक उच्च प्रशंसा थाउ। प्रभु पठित अंश विशेष आमान को आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करी आज उपासना को आरंभ करिया। पवित्र अति पवित्र आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता, आमे तुमर आश्चर्य महत् नामर धन्यवाद प्रशंसा गौरव करुछु प्रभु। जेहेतु प्रभु तुम्हें एकमात्र नित्य जीवित परमेश्वरट पूजा प्रशंसा वंदना पाइबा पाई योग्यवंत अट, से आमे तुमर धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु तुम्हें आम को 2023 साल को अतिक्रम करी 2024 साल षष्ठ दिनर प्रातः काल प्रभु तुम चरण तल को आसवा सुंदर सुजोग आम को देइछ बोली आमे तुमर महत् नामर धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु वर्तमान आज रिवाइवल मीटिंग को प्रभु आमने जूम मीटिंग को आरंभ करने जाऊछु। प्रारंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थिति आम्भ मानक मध्य दान कर। आजिर वक्ता श्रोता प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। आजिर प्रार्थना माध्यम वाक्य ध्यान माध्यम आमान को आशीर्वाद कर। जीवंत प्रभु वर्तमान प्रिय दास से वर्शिप करिया को जिबे प्रभु तुम्हें तांको शक्तियुक्त कर, स्वर दान कर, आउ गीत माध्यम से तुमर गौरव करिवे अनुग्रह कर। आउ विशेष जो माने पर्यंत जड़ित ही पारि नाहंती जड़ित हेबा पाई मन बड़ा जीवंत प्रभु उपासनार प्रारंभ शेष पर्यंत केन्द्र स्थल तुम्हें रही प्रत्येक कार्य को परिचालना कर एवं आज उपासना को तुम्हें नियंत्रण कर। प्रिय प्रभु तुम्हें समस्त प्रार्थना शुणिल, धन्यवाद दे यीशुंक नाम रे प्रार्थना कली पिता, आमेन। माने वर्शिप मध्य को जीवा आम मध्य रेवरेंड राजेश लिमा भाई अच्छा से वर्शिप माध्यम आम को से कढ़े ने प्रभुंकर दास राजेश लिमा। प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित प्रत्येक को प्रभु श्रीकृष्ण नाम रे नमस्कार। सदा प्रभु परमेश्वर को मु विशेष धन्यवाद दिए। प्रभु आम को यही सुंदर सुजोग सकाळ दे अछंती, तांकर अनुग्रह तांकर मंगलदान आम जीवन रे प्रचुर। से मु सदा प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे आम रियल मिनिस्ट्री रो होस्ट महाशय को मध्य विशेष धन्यवाद दिए ये सुंदर सुजोग निमंते। आओ परिचालना करथिबा प्रभुंकर दास रेवरेंड जुगल जना महाशय को मध्य विशेष विशेष धन्यवाद। आसंतु आमने आज रिवाइवल मीटिंग रियल मिनिस्ट्री रो रिवाइवल मीटिंग रे आमने समस्त रिवाइव हो आम मध्य गोटे उद्दीपना गोटे गोटे जागृत आसी जाओ जे प्रभुंकर आत्मिक जीवन रे प्रभुंकर गौरव करी आमने किसी गीत गान करिवा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशुंकर दयारो आमने आगो को बढ़ी पारुछु। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। यीशु तेरी दया से
मैं जीवन जीता हूँ यीशु तेरी कृपा से, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, धन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य से बदल देता। हालेलुया। भोजन से तृप्त करता, मन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्यों से बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। केवल तांकर दया आ तांकर अनुग्रह आम माने
এই সুন্দর দিন ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ। এই ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିନ 6 ତାରିଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଉତ୍ତମତା ଧର୍ମ କର୍ମ ସକାଶୁ ନୁହେଁ। ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ जीसस, थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर का आराधना, हालेलुया। जिंदगी भर में करता रहूंगा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिते दिन पर्यंत आमनकर जीवन थिबो सेते दिन पर्यंत आमे तांगर प्रशंसा करथिबो, तांगर गौरव करथिबो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुम्हारी गौरव करुछु, तुम्हारी प्रशंसा करुछु। प्रभु तुम्हें धन्य, तुम्हें महान परमेश्वर। प्रभु तुम्हें जीवित जीवित जुगे जुगे जीवित, तुम्हें जे अच्छ से अच्छ, तुम्हें अपरिवर्तनीय परमेश्वर। यू आर अनचेंजिंग गॉड। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। ग्लोरीफाई योर नेम। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। आमेन, हालेलुया। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है। यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का सोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमनकर समस्तंकर पाप को से तांकर बहुमूल्य रक्त रे से धोई आमनको शुचि और पवित्र करियछंती। आमनकर कोनसी उत्तमता धर्म कर्म सकाश माने जीवित मानक मध्य स्थान पाइछु ताहा नुहे। मोर प्रिय माने केवल तांकर अनुग्रह तांकर मंगलदान आमनक जीवन रे प्रचुर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तांकर बहुमूल्य रक्त धोई से आमनको शुचि और पवित्र करियछंती। प्रेज द लॉर्ड। मेरे सारे
अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करछु राजा, तुम्हारी गौरव करछु। आमानकर जीवन थिबा जाए, आमाने जेते दिन पर्यंत ए जगत मध्य बंची अथु, जिंदगी भर हम तेरे स्तुति और प्रशंसा करता रहूंगा। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तुम्हारे अनुग्रह, तुम्हारे आशीर्वाद, तुम्हारी मंगलदान सकाशु आमानको ए सुंदर सकाळ, ए सुंदर प्रभात दियछ प्रभु। जीवन रे बंचे रखेछ, सेति धन्यवाद देछु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरी करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तेरी लहू से बचाया। तूने मुझे बचाया, उसे छुड़ाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमे समस्ते प्रभुंकर से मंगल दान को माने मने पकाऊ, आमे समस्ते मुख खोली प्रभु को धन्यवाद देऊ। मोर प्रिय माने तांकर मंगल दया आमानकर जीवन रे प्रचुर। गीत रचक कहती तांकर मंगल दान को पासर नाही। आज ये रिवाइवल मीटिंग रे आमानकर जीवन रे एक रिवाइवल आसी जाओ, एक उद्दीपना आसु। मोर प्रिय माने आमे समस्ते मुख खोली तांकर धन्यवाद करबा। हालेलुया, धन्यवाद करछु राजा, तुम्हारी गौरव करछु, तुम्हारी प्रशंसा करछु। तुम्हें महान परमेश्वर, तुम्हें जीवित परमेश्वर। हालेलुया, तुम्हें मंगलमय, तुम्हें प्रेममय, तुम्हें करुणामय, तुम्हें स्नेहशील कृपामय, क्रोध रे धीरे अत्यंत दयालु परमेश्वर। धन्यवाद तुम्हारे अनुग्रह पाए, धन्यवाद तुम्हारे आशीर्वाद पाए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। तुम्हें आम केबे छाड़िबो नाही कि परित्याग करिबो नाही। तुम्हें प्रतिज्ञा करियछ मु जुगांत पर्यंत तुमनकर संगे संगे अछि। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद दोस्त राजा। हालेलुया, तुम्हें मंगलमय, तुम्हें अनादि अनंत, तुम्हें सर्वशक्तिमान, तुम्हें नित्य जीवित। कल प्रभु पाप क्षमा देल तुम अनुग्रह दान। आहे प्रभु दयामय तुम्हें भिड़े महान हे। आहे जीशु क्षमामय तुम्हें भिड़े महान हे। हालेलुया 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 होशाना। हालेलुया 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 होशाना। तुम्हें निराश जीवने नव आशा भरी देल। अशांत मन रे तुम्हें सांत्वना देल। अभाव आम करिल दूर, रोगरु तुम्हें आरोग्य करिल। आहे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान हे। आहे जीशु क्षमामय तुम्हें केड़े महान हे। प्रभु तुम्हारी धन्यवाद करुछु। तुम्हें मंगलमय, तुम्हें करुणामय, प्रेममय, क्रोधर धीर अत्यंत दयालु परमेश्वर। तुम्हारी दया, तुम्हारे मंगल दान सकाशे आमे तुमको धन्यवाद देउछु। प्रभु आज रिवाइवल मीटिंग रे तुम्हें आमानकु आत्मिक रे उद्दीपना आनी देवा पाए ये सुंदर सुजोग देइछ, सेति पाए धन्यवाद देउछु। तुम्हारी आराधना करू करू प्रभु आमे तुम्हारी वाक्य मध्य सुनिबाक जीवु। तुम्हारी दासंकर मुखरु आमानकु तुमे कथा कह। उपस्थित प्रत्येक निमंते तुमको धन्यवाद देउछु। रियल मिनिस्ट्री निमंते आमे तुमको धन्यवाद देउछु। सकल आदर महिमा गौरव पूजा प्रशंसा केवल केवल तुमको दे जीशु को नाम रे उत्सर्ग कले पिता, आमेन आमेन। प्रातः काल रे प्रभुंकर दास
ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଷିପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ପିଟର କୁମାର କରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ସୁଶୀଲ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ସୁଶୀଲ ଲିମା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବୋଧେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଜେଶ ଲିମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ରାଜେଶ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। पवित्र मंगलमय प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी पवित्र नामर धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुछु प्रभु। प्रभु ए प्रभात समय तुम्हारी निकटवर्ती हो प्रार्थनार सहित प्रार्थना निवेदन तुम चरण प्रकाश विशेषकर प्रार्थना करुछु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को तुम हस्तर समर्पण करुछु प्रभु। तुम्हें संस्था को तुम्हें स्थापन करियछ पुणे तुम्हारी दास रेवरेंड पीटर कर आज्ञा को से बोझ से भार तुम्हें दे अछ प्रभु। तांको तुम्हें व्यवहार करुछ दिन मानकरे ऑनलाइन रे ऑफलाइन रे सेतिपाय तुम्हारी गौरव प्रशंसा करुछु। जो दर्शन सब रही अछि संस्थार पुणे तुम दासंकर से दर्शन को तुम्हें पूर्ण कर तुम निकट प्रार्थना करुछु प्रभु। जो जो जगह मानकर सुसमाचार पहुंची ना से जगार सुसमाचार पहुंचेबा पाए डोर टू डोर सुसमाचार पहुंचेबा पाए इंटर एरिया रे सुसमाचार पहुंचेबा पाए से मानकर जो दर्शन अच्छी से दर्शन को यीशु को नाम रे तुम्हें पूरा कर बोली पिता तुम निकट प्रार्थना करुछु प्रभु। विशेष प्रार्थना करुछु तुम दासों को परिवार को सेवा कार्य को तुम बहुल भाव आशीर्वाद कर पुणी सेवा कार्य निमंते जो मैंने हस्त बढ़ाउछंती आर्थिक भाव से तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर पवित्र परमेश्वर। ये 2024 साल रे से जो दर्शन रही गतकाली से माने प्रकाश करते से समस्त दर्शन को तुम्हें पूरा कर बोली प्रार्थना करुछु। समस्त आंटू जीशु नाम रे नत हो समस्त जीवा जीशु प्रभु बोली स्वीकार कर बोली तुम्हें निकट प्रार्थना करुछु। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता से मानकर बाइबल ट्रेनिंग स्कूल पुणे म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल आउ विडो मानक मध्य जो कार्य चलछि ऑर्फान मानक मध्य जो कार्य चलछि प्रत्येक कार्य तुम हस्त रख बोली तुम निकट प्रार्थना करुछु। परमेश्वर तुम्हें दया कर तुम्हें जो कार्य करुथिल जगत मध्य थिवा समय से अधूरा कार्य को पूर्ण करने पाए तुम दासों को जो बोझ देछ प्रभु ताहा तुम्हें सफल कर बोली तुम निकट प्रार्थना करुछु। पुणी रियल मिनिस्ट्री को आग को बढ़ाया पाए जो दास दासी माने अक्लांत परिश्रम करुछंती प्रत्येक तुम दास दासी मान को मध्य तुम्हें बहुल भाव आशीर्वाद कर प्रभु। तुम्हें दया कर आज उपासना रे जोग देथिबा प्रत्येक को तुम हस्तर समर्पण करछु प्रभु। आज वक्ता आम समस्त प्रिय प्रभु रेवरेंड जितुली मां को तुम हस्तर समर्पण करछु तुम्हें तांको प्रभु तुम्हारे आत्मांकर अभिषेक दियो आत्मांकर परिपूर्णतार सहित प्रभु आम निकट रे वाक्य तुम्हारे से जीवंत वाक्य को प्रकाश करने पाए तुम्हें अनुग्रह कर दया कर साहाय्य कर तांकर मुख दे तुम्हें प्रकाशित हुआ कारण तुम्हें वाक्य रूपी परमेश्वर सकल आदर महिमा गौरव तुम्हें पाओ
লিডিং করুଥିବା ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଯୁଗଳ ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପରିଚାଳନା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ଦେଇଛ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୁମ୍ ମିଟିଂରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାତ ଅଟୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ମିଷ୍ଟର ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ସବୁ ଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କଥା, ଜଣେ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କିଛି କିଛି ଗୁଣ ଅଭାବ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଜିତୁଲିମା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ କଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର 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 ଜେନା ବାବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୁଁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଅବକାଶ ପାଇଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର କରି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଜୁମ୍ ଫେଲୋସିପରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି। ଏଣୁ ପିଟର କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆଜିର ପରିଚାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ ଯୁଗଳ ଜେନା ମହାଶୟଙ୍କୁ, ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଜେନା ବାବୁ ଯାହା କହିଗଲେ ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ ପ୍ରତି ଅଟେ। ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷତା ମୁଁ ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଟେ। ଏଣୁ ଜେନା ବାବୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା। ସ୍ପଟଲାଇଟ ହେଇପାରିବ କି ମୋର? सर प्लीज सर ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ବସିଛି ତ ସାର୍, ତେଣୁ ଟିକେ ହଉ ହେଇଗଲା, ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ହେଲା। ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। ଆଜି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଦ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ଫେଲୋସିପରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁ କରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ଭିଡିଓଟି ଅନ୍ ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ ବିଷୟ ହେବ। ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ।
ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା। ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। এই ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଅବକାଶ ଦେଇଅଛ। এই ସମୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ, ମଙ୍ଗଳ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଉଦ୍ଦୀପନାର ସମୟ। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବଳବାନ ହସ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହ। ତୁମ ବିହୁନେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ନାହୁଁ ପ୍ରଭୁ। এই ସମୟକୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କହି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ 2024 ମସିହାରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି এই ନୂଆ ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ ଦିବସ ବା 6 ତାରିଖ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଆସିଅଛୁ। ତାଙ୍କ ଦୟା, ତାଙ୍କ କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆଉ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ। এই ବର୍ଷରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ ରଖନ୍ତୁ। କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଭୁଛି, ଯେମିତି ବାଧା ନ ଜନ୍ମେ। এই ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସକଳ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ରହିବେ ତେବେ କଣ କଣ ଲାଭ ହବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର, ବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇମ୍ମାନୁଏଲ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତେବେ এই ବର୍ଷ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏପରି ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେବ, ସାକ୍ଷ୍ୟର ବର୍ଷ ହେବ, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏତ ହୋଇନଥିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତେବେ ତାହା ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ ମିଳିପାରିବ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ 5ଟି, ଯଦି ସମୟ ହେଲେ 7ଟି କଥା କହିବି। ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ଆମେ ଲଭିବା, ଯାହା ଆମର ଅନୁଭବ ହେବ,
ଆମର ହସ୍ତର କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 3 ପଦକୁ ଟିକେ ପଢ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖାଗଲା, ଇଂଲିଶରେ God was with Joseph. ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତେବେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହବ। କଣ? ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଲେ ସେ ଆପଣା ମିଶ୍ରୀୟ କର୍ତ୍ତାର ଗୃହରେ ବାସ କଲେ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବିଫଳ ହେବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁ, ସେ କର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ, ଏହା ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, କେହି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ସ୍ପନ୍ସର, କୌଣସି ଡୋନର, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, କୌଣସି ସପୋର୍ଟର, କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକ, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ, କେହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ନ ରୁହନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଏ ବର୍ଷର ଆମର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ ସଫଳ ହେବ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଏହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ଜଣେ ଚାକିରି କରିବା ଲୋକ ପାଇଁ ତାହାର କର୍ମ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୁଏ, ତାହାର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଘଟିବ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲୋକ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର କର୍ମରେ ଯଦି ବିଫଳ ହେଲା, ସେ କ୍ଷତିରେ ପଡିଯିବ, ଋଣରେ ପଡିଯିବ, ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗୃହରେ କର୍ମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମ କଲା ବେଳେ 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 ଘର ଭିତରେ ବିପଦ ଘଟି ଯାଉଛି, ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ନିଆଁ ଜଳି ଯାଉଛି। କୃଷକ ମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କଲା ବେଳେ ବିଷଧର ସରୀସୃପର ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ବହୁତ ବୁଣିଲେ ଅଳ୍ପ କାଟିଲେ, ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଅଳ୍ପ ଆମଦାନୀ ପାଇଲେ, ଅଳ୍ପ ଲାଭ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମର କର୍ମ ଆମର ଲାଭଦାୟକ ହେବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆମର କୌଣସି କର୍ମ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆମେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଅଛୁ ପିତର ସାରା ରାତିରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ପକାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମାଛ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ଆମର କୌଣସି କର୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଅନ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି, ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି କଥା ଛାଡନ୍ତୁ। ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ହପ୍ନି ପିନସ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହପ୍ନି ପିନସ୍ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପଲେଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାହାର 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବଂ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଘଟଣାଟି
ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ସେମାନେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାବିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ସିନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଯାଇନା, ଏଥିପାଇଁ ହାରିଗଲୁ ଭାବିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ, ତଥାପି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟ। 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ 98 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଥିଲେ। ଏଲି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେବାରୁ ସେ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଶତ୍ରୁମାନେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଶତ୍ରୁମାନେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ହେବ କି? ଆମ ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପରି, ନୂଆ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି। ଜଣେ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ଏତେ କଥା ଜାଣିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ତେଲ କଥା ଠିକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ପରିପକ୍ୱ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଧରି ରଖିବା, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ପାଣି ପିଇକି ଗଲେ କଣ ହବ କି? ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏ ବର୍ଷରେ ଆମର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଜୟ ମିଳୁ, ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳୁ, ଆମର କର୍ମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହଉ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ କରିବା ଦରକାର କି କେହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ନ ରୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର। ଏହା ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରଖିବା, ଆମର କର୍ମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ। ଗୀତ ସଂହିତା 1:3 ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତୁମର ହସ୍ତର କର୍ମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। 28:8 ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଅମାରରେ ଓ ଯେ କର୍ମରେ ତୁମେ ହସ୍ତ ଦେବ, ସେ ସବୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ସବୁରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 28:12 ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଓ ତୁମ ହସ୍ତର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଆପଣା ଆକାଶ ରୂପ ଉତ୍ତମ ଭଣ୍ଡାର ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ମୁକ୍ତ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନେକଙ୍କୁ ଋଣ ନେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ହସ୍ତର କର୍ମ, ସେକୁଲାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲୋକ ହେଉନ୍ତୁ ବା ପାଠ ପଢିବା ଲୋକ ହେଉନ୍ତୁ ବା ଚାକିରି କରିବା ଲୋକ ହେଉନ୍ତୁ, ଗୃହିଣୀ ମାନେ ହେଉନ୍ତୁ ବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲୋକ ହେଉନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରତିଟି କର୍ମ, ଆମର ପ୍ରଚାର, ଆମର ଉପାସନା, ଆମର ଗୀତ ଗାୟନ, ଆମର ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ, ଆମର ଆଉଟରିଚ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ମିଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ଜୁମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଥିବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର କର୍ମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଗୀତ ବାକ୍ୟ ତ ବହୁତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମ କେତେ ପରିମାଣରେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହଉଛି? କର୍ମ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅର୍ଥ କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବା।
प्रभुଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହା ସମୀକ୍ଷାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମ କର୍ମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ 4 ପଦ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39:4। କେଇ ଜଣ ଏଣୁ ପଢିବେ କି? ଯୋସେଫ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ତାହାର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ହେତୁରୁ ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲା, ପୋଟିଫର ଦେଖିଲା। କଣ ଦେଖିଲା? କି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିଲା। ଏଣୁ ଯୋସେଫ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ତାହାର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି। Promotion. Listen carefully, brothers and sisters. If God will be with you in this year, you are going to get promotions in your area. ଆପଣ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ତାହାର କର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲା। ଏଣୁ the reason of the promotion is God was with Joseph. It is seen by his master. ତାହାର କର୍ତ୍ତା ଏହା ଦେଖିଲା କି ଏ ଲୋକ ପାଖରେ, ଏ ଯୁବା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଛୋଟ କାମରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରମୋଶନ କରାଯାଉ। କେତେ ଗୋଟି ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଲା, କେତେ ଗୋଟି ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୋଶନ, ଚାକର କର୍ମରୁ ପ୍ରମୋଟେଡ ହେଇକି ସେ ପୋଟିଫରଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। He became the personal secretary of Potiphar. ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୋଶନ, ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବା, ଏହା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ଅଟେ। ଫାରୋଙ୍କ ଭାଇ ପୋଟିଫର ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଡ ବଡ ମହାନ ଧନବାନ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବେ। ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋସେଫ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆମ ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରମୋଶନ ଚାହାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ କାହାର ନିକଟରେ ଫେଭର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ ଧରନ୍ତି। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡେ। ଯୋସେଫ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୋଶନ, he became the personal secretary of Potiphar. ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୋଶନ, ପୁଣି ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କଲେ। ତାଙ୍କ ଗୃହର, ସେମାନେ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କର ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ କରାଯିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ, କାରୋବାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଉପଯୋଗ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ଚାକର ମୂଲିଆ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିଜନେସ କରନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ଏ ସବୁର ଦେଖାରେଖା କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଶନ। ତାପରେ ଥର୍ଡ ପ୍ରମୋଶନ କଣ? 6 ପଦରେ, ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ଏରୂପ ଭାର ଦେଲା ଯେ ସେ ଆପଣା ଭୋଜନ ବିନୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟର ତତ୍ତ୍ୱ ନେଲା ନାହିଁ।
ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ A to Z ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଗଲା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଅଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରମୋସନ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ପାପରୁ ଦୂରକୁ ରହିଲେ, ଜେଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜେଲକୁ ଗଲା ପରେ ପଢନ୍ତୁ ଜେଲରେ କଣ ହେଇଛି। 21 ପଦ। କିଏ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ 39 ର। ମାତ୍ର ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରି କାରାରକ୍ଷକଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରି କାରାରକ୍ଷକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର କଲେ। ସେହି କାରାରକ୍ଷକ ବନ୍ଦୀଶାଳା ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଭାର ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ସେ ସକଳର କର୍ତ୍ତା। କାରାରକ୍ଷକ ଯୋସେଫଙ୍କର ହସ୍ତଗତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କଲେ ଜେଲରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ସିଦ୍ଧ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ଜେଲ ଆସିବ ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ, ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିବ ନାହିଁ ଏମିତି ନାହିଁ। ଅମଙ୍ଗଳ ଆସିପାରେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରମୋସନକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୋସନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୋସନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରମୋସନ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମୋସନ, ଏ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ କରେଇକି ନେଇଗଲେ ସିଧା ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି 2024ରେ your promotions are going to come into your life। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ତ ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁ, କାହିଁକି ମୋର ଉନ୍ନତି ହଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମ ହେତୁରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବେ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିଲା। 39 ଆଦି ପୁସ୍ତକର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ସର୍ବସ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦିନ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି ସେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକର ଗୃହ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। Joseph became a channel of blessing for Potiphar। ଯୋସେଫ ପୋଟିଫରଙ୍କ ଗୃହ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ 2024ରେ ଆମେ ଆମ ଘର ପାଇଁ, ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏହାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଓଲଟା କରିଦେବା, 3 ଗୋଟି କଥା ଓଲଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଉ 2 ଗୋଟି କଥା ଦେଖିଦଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିବ, ଆମେ ଯେଉଁଆଡେ ଯିବା ଜୟ ପାଇବା। ଯେଉଁଆଡେ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦରେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 8:6ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଆଡେ ଗଲେ ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। wherever he went, he never got defeat। ସେ କେବେ ହେଲେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। he became more than a conqueror। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା, ଦାଉଦ ଭାଲୁକୁ ଜୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶେଷରେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି।
ଭାଲୁ को जय कले, सिंह को जय कले, गोलियात को जय कले। विवाह हेबा निमंते साउल राजा जो शर्त रखिथिले 200 पलेस्टिय सुन्नत चर्म को आनिबो, एकला जाइकी पिटिकी पळे आछंती 200 सुन्नत चर्म आनिछंती। तापरे जेउ आडे गले अमालेकियो पलेस्टिय जो मानक सहित युद्ध कले समस्त को जय कले। लेखा अछि सदा प्रभु तांको संगरे थिले। प्रभु को लोक माने ए वर्षर आरंभ रे आमे अछु, जदि आमे जे कोनोसी दिगरे जिबा सदा प्रभु हमको जय दियंती, ताहा केते आशीर्वादर विषय हेबो। इंटरव्यू रे जय, चाकरी रे जय, सेवा कार्य रे जय, आत्मा लाभ रे जय, प्रतिटी कर्म रे जय। प्रभु को लोक माने मु आपन को कहिबा पई चाहे, एहाई तो हमर आवश्यक अटे। सदा प्रभु जदि संगर अछंती, ए वर्ष विजयर वर्ष, पंचम आशीर्वाद। यदि से संगरे अछंती, ए वर्ष सुरक्षार वर्ष। शैद्रक मैशक ओबेद नगो को अग्नि कुंड रे पकाई दिया गला, अग्नि किछि करि पारला नै। दानिएल को सिंह गर्त रे पकाई दिया गला, सिंह माने किछि कले नै। सदा प्रभु संगरे थिले। परमेश्वर जदि संगरे अछंती, ए वर्ष आम पाई कौनसी शत्रुर षडयंत्र, मिनिस्ट्री रे यदि केही ईर्षारे षडयंत्र करंती, केही किछि करि पारिबे नै। यह पंचम आशीर्वाद। षडयंत्रकारी माने आपण को होइतो विपद रे पकाइबे, किंतु से विपद आपण को पाई विपदर कारण हेबो नाही, प्रमोशन रो कारण। शैद्रक मैशक अबेदनगर पदोन्नति हैला, दानिएलंकर पदोन्नति हैला। शत्रु माने चाल खेली पारंती। शत्रु दुई प्रकार आसंती, गोटे घर भितरु आ गोटे बाहर। घर भीतर शत्रु बड़ समस्या। बाहर शत्रु हेले केबे केमती हैरान करिवो, घर भीतर शत्रु हेले मरिबा जाय करथिबो से। देखुनांती बाइबल रे लाबन 20 वर्ष हैरान कला मणजा जुई पुओ को। दाऊद को साउल मरिबा जाय पछरे पड़ी था। ससुर देखुनांती पनिना हाना पछरे पड़ी था। घर भीतर लोक जदि शत्रु ही जानती बड़ समस्या। बाहर लोक शत्रु हेले से माने थरे दूर ही गले आउ समस्या नहीं। फारो कष्ट देले केबे पर्यंत मिश्र देश रे इस्राएल माने बाहरी गला पर समस्या खत्म। प्रभु को लोक माने किछि कथा नहीं, शत्रु घर भीतर होंतु बाहर होंतु, सदा प्रभु जब आम संगर अछंती, सदा प्रभु जदि आम संगर अछंती, कौनसी शत्रुर षडयंत्र आमर किछि क्षति करि पारिबे। करिवे से माने षडयंत्र बदनाम करबा पई चाहिबे, बर्बाद करि देबा पई चाहिबे, आमको पोड़ी नियारे पकई नष्ट कर देबा को चाहिबे, आमर अस्तित्व समाप्त कर देबा पई चाहिबे। मर्दखय को हामन चेष्टा कला, राजा माने चेष्टा कले, विभिन्न भविष्य वक्ता मान को केही किछि करि पारे। सदा प्रभु जदि संगरे रहिबे, प्रभु को लोक माने स्वजाति हो विजाति हो जे कहीं भी आम विरुद्ध रे षडयंत्र करिवो, प्रभु हमको सुरक्षा देबे। जाने ना 2024 क्यों सरकार आसीबो, कौन हेबो, कि आमर शत्रु कि आमर मित्र, एतिकी मु जाने प्रभु जदि आम संगरे अछंती आमे सुरक्षित अछु। षष्ठ कथा गुटे कहिबी, यदि प्रभु संगरे अछंती आश्चर्य कर्म हेबो। निकोदेम यीशु को कहउछंती जोहन 3 अध्याय ताहार 2 रे, सदा प्रभु जदि संगरे नथिले एई सब चिन्ह आश्चर्य कर्म केई करि पारंते। परमेश्वर सांगरे रहिबे, आश्चर्य कर्म सब क्षेत्र रे। परमेश्वर मसांक संगरे थिले, बाड़ी द्वारा आश्चर्य कर्म, कथा द्वारा आश्चर्य कर्म, काहेकि संगरे थिले। जिहोशुଙ୍କ संगरे थिले, जर्दन 2 भाग हैला, जिरिहो क्रांथर प्राचीर भांगी गला।
ପ୍ରଭୁ ଗିଦିଓନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ 300 ଲୋକ ଧରିକି ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରହାର କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇ ଚାଲିବ। ଖାଲି ଭୂତ ଛଡାଇବା ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନୁହେଁ, ଆମର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ବର୍ଷ। କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ। ବଡ ବଡ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା ଛୋଟ କଥା ନାହିଁ। ତାହା ନହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେନି। ହଁ, ଯୋସେଫ, ଏହା ସପ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋସେଫ ପଟିଫର ତାକୁ ଘୃଣା କରି ନାହିଁ, ତାକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କଲା। କାରାଗାରର ରକ୍ଷକ ଜେଲର ଯୋସେଫକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କଲା। ଫାରୋଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ଫାରୋ ଯୋସେଫକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ତୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଲୁ, ଯାଏ ଟଙ୍କା ଟିକେ ନେ ପଳା ବୋଲି କହି ନାହିଁ, କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କଲା। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ, ସାଉଲ ତା ପ୍ରତି ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ସ୍ନେହ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବାହାର କରନ୍ତୁ ଲୁକ ସୁସମାଚାର, ସେଠାରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। 2:52 ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ, ଶରୀରରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍, ଅନୁଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର। ତାହା ନହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କେହି ନିଜ ଲିଡର ମାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖରାପ, ଠକ ଗୁଡାକ, ଚୋର, ଅଳସୁଆ, ଚିଟିଂ, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆମର କର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ଭୟ ଦେବେ। ଯୋସେଫଙ୍କର କର୍ମରେ କଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଚାକର କାମ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଆମ ଲୋକମାନେ ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ? ଚାକର କାମ, ଯୋସେଫ ପଟିଫର ଘରେ ଆରମ୍ଭରେ କଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଥାଳିକିନା ତାଟିଆ ମାଜିଥିବେ, ଘର ଝାଡୁ କରିଥିବେ, ପୋଛା ଲଗେଇଥିବେ, ବାସନ କୁସନ ଧୋଇଥିବେ, ଲୁଗା ଧୋଇଥିବେ, ବାଥରୁମ ଧୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଗଲେ। ତାର କର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ନଥିଲା, ଆଳସ୍ୟତା ନଥିଲା, ପାପ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ 7 ଗୋଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ରହୁ, ଏହା ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ଏସବୁ ତ ଜଣାଶୁଣା କଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହୁଏତ ଜଣା ଥାଇ ନପାରେ, କଣ? ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆମର କର୍ମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମର ପ୍ରମୋଶନ ହେବ, ଆମ ସକାଶୁ ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତିନି ଗୋଟି କଥା ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁଆଡେ ଯିବା ଜୟ ପାଇବା। ପଞ୍ଚମ କଥା, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା। ଷଷ୍ଠ କଥା, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିବା। ସପ୍ତମ କଥା, ଆମେ ନିଜ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା। ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, ଏତିକି ଥାଉ। ଏ 7 ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା କେମିତି? 4 ଗୋଟି କଥା କହିବି, କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ନମ୍ବର 1, ପବିତ୍ର ଜୀବନ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ। ଯେହୋଶୁଆ 7:12-13
ପ୍ରଭୁ ଯୀହୋଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ନାହିଁ। ପାପ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏ ବର୍ଷରେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେଉ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରି ଧରି ରଖିବ। ନିଜ ମନକୁ, ନିଜ ହସ୍ତକୁ, ନିଜର ଜିହ୍ବାକୁ, ନିଜର ଚକ୍ଷୁକୁ, ନିଜର ଶରୀରକୁ, ନିଜର ଭାବନା ଚିନ୍ତାକୁ, ନିଜର କର୍ମକୁ, ନିଜର ହୃଦୟକୁ, ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ, ଆଚରଣକୁ ପବିତ୍ର କରୁ। ଆଚରଣ ପବିତ୍ର ହଉ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ପିତର 1:15-16। ଆମର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5:22-23। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡେ, ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡେ। ପବିତ୍ର ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଖନ ଲୁଚିକି ଥିବ, ଆଖନ ଲୁଚିକି ଥିବ, ପାପ ଲୁଚିକି ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଏ 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଲଟା କରିଦେବା। କଣ ହେବ? ଆମର କର୍ମ ବିଫଳ ହେବ ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ପ୍ରମୋସନ ନାହିଁ, ଡିମୋସନ ହେବ। ତୃତୀୟରେ ଆମ ହେତୁରୁ କେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେନି, ଆମ ହେତୁରୁ ବିପଦ ପାଇବେ। ବାଇବଲରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜୁନସ ହେତୁରୁ ଜାହାଜର ବଣିକ ମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଫୋପାଡିବାକୁ ପଡିଲା। ଗିହେଜି ହେତୁରୁ ତା ପରିବାର ରୋଗୀ ହେଇଗଲେ। ଆଖନ ହେତୁରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ। ଆଖନ ହେତୁରୁ ତା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦାଉଦ ହେତୁରୁ 70,000 ଲୋକ ମହାମାରୀରେ ମଲେ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ? ବାକ୍ୟ ତ ଶୈତାନ ବି ଜାଣେ, ବାକ୍ୟ ତ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବି ଜାଣୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବର୍ଷରେ ଆମର ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା ହେଉ କି ଆମ ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମନ ଜୀବନ ପବିତ୍ର ରଖିବା। କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଓଲଟା ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସବୁ ଓଲଟା ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଜୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ସବୁବେଳେ ପରାଜୟ, ଫେଲିୟର, ଫେଲିୟର, ବିଫଳ। ଆମ ସକାଶୁ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଆମର ପ୍ରମୋସନ ନ ହେଇକି ଡିମୋସନ ହେବ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖର ଦିନ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରଖିବା ଆମର ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର। ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ପବିତ୍ରତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହଉଛି ବାକ୍ୟ ପାଳନ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୀହୋଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେପରି ଆମେ ମଶାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା। ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କର, ଆମ୍ଭ ଦାସ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାମରେ କି ଦକ୍ଷିଣରେ ଯାଅ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଡେ ଯିବ କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ। ଯୀହୋଶୁ 1:5-7। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଧରିକି ଚାଲିବା, ବାକ୍ୟ ମାନିକି ଚାଲିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ବିତାଇବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ଏମିତି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ରହନ୍ତି। ବାକ୍ୟ କହିବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ସେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ରହନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁଚିତାରୁ ପୃଥକ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। 2 କରିନ୍ଥୀ 6 ତାହାର 16, 17, 18 ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ବାସ କରିବା, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଆମେ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ହେବା, ତୁମ୍ଭେ ଆମର ଲୋକ ହେବ, ଆମେ ତୁମର ପିତା ହେବା, ତୁମେ ଆମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ। ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ,
ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥରୁ ବାହାରି ଆସ। ପୃଥକ ହୁଅ, ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ପୃଥକ ଯିବ। ବାଇବଲରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୀତି ନୀତି ପ୍ରଥାରୁ ପୃଥକ ରହୁଥିଲେ। ଗଣନା ତାର 23:9 ଲେଖା ଅଛି, ଏ ଜାତି ଅଲଗା ବାସ କରନ୍ତି। ହଁ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23:9 ଲେଖା ଅଛି, ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସାମସନକୁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥକ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ନୂତନ ନିୟମରେ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡିବା କଥା 1 କରିନ୍ଥୀ 5 କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲାଇକି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ବେବିଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ନିନ୍ଦକ, ପୃଥକ ହୁଅ। ପିତର କହିଲେ କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୁଅ, ରକ୍ଷା କର, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର, ସେଭ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:39 ଲେଖା ଅଛି କି ଏହି କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ, ଆଜ୍ଞା କିଏ ଥିଲେ ସେ କୁଟିଳ ବଂଶ? ସେ କୁଟିଳ ବଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନୁ ନଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 2:40 ଲେଖା ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ବିଜାତୀୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ନୀତି ରୀତି, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ, ପ୍ରଥା, ସିଷ୍ଟମ, ପୋଷାକ, ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କେବେ ହେଲେ ଶିଖୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ପୃଥକ ରହୁଥିଲେ। ଯେବେ ଯେବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ବଢିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପୃଥକ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତାହା ଉପରେ କାମ ବି ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୃଥକ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସଭା ସରିଲା ପରେ ମଦ ପିକି ନାଚିବାଟା ଚାଲିଛି, ବାହାଘର ମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ପବିତ୍ର ବିବାହ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ବର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନାଚି ପକାଉଛନ୍ତି, ଖୁବ ମଦ ପିଆ ଚାଲିଛି। ପୃଥକତା ରହିଲା କେଉଁଠି? ବହୁତ କିଛି ବିଷୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ପୃଥକୃତ ହେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ପରମେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ। ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଆଡେ ଗଲେ ଜଗତକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର କର୍ମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଦେଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା, ତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ନର୍କରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ଧରିଲେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇଲେ, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଡେ ଗଲେ ଜୟ ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଏ 7 ଗୋଟି ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏହା ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ରଖୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଧରିବାଟା ଶସ୍ତା ଅଟେ, ମାଇକ ଧରିବାଟା ବି ଶସ୍ତା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇନା,
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ। ମୋର ପରାମର୍ଶ, ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, ବାକି ସବୁ କାମ ସେ କରି ଚାଲିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ବିନା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ଏ ଶୁଭ କାମନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ, ସଫଳ, ବିଜୟୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧତା ଆମେ ହାସଲ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ। ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଏ ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। ତୁମଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଜନାବଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜିର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ। ଏ 2024 ସାଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, 7ଟି ବ୍ଲେସିଂ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ରହିବା, ସେଇ 7ଟି ବ୍ଲେସିଂ ଯାହା ମାନେ ପାଇବା କଥା ତାର ଓଲଟା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ 5ଟି କଥା ସେ କହିଲେ, ମାନେ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମାନେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟ ହଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। କରତାଳି ଦେବା ସମସ୍ତେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇବା